wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, masih memberikan kepada kita kesehatan juga kesempatan sehingga atas izinnya kita masih dapat berhadir di pengajian rutin kita pada hari Kamis, yang mana nanti kajian kita akan diisi oleh Al-Ustaz Andi Saputra SPD. Alhamdulillah juga beliau sudah hadir bersama kita. Namun sebagaimana tuntutan acara kita seperti biasanya, sebelum kita masuk ke acara kajian, kita ada mendoakan para pendahulu kita, orang tua kita yang mendirikan tarbis ini, para donatur semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin biar dibacakan juga nama orang tua, kerabat atau kakek neneknya, silakan mengisi list nama yang sudah ada di grup yang tersedia, grup WA yang ada. Astagfirullahaladzim. إلى حضرة النبي المصطفى الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين، ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونخص خصوصا يا الله إلى أرواح والدينا المذكور سمسي درميدان السليم كهر الدين أرلينا همداني بن حسين نرسيما فيلي بنت همداني دهنير رميني كامدر بنت عبد الله أغسطا منكوتا رسينا بنت جابا Miswar binti Abdurran Yusra binti Zainal Malis bin Miswar Nur Asmi Rashidin Sultan Gayo Kamsiar binti Kamin Latif bin Sabudin Kamsiar Abdul Latif Adam Hamid Rawana Mawan Nuri Masamawi Jamwar Rawi Akhustam Samsuwali Bajawana Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدارك الجاري واجمعنا به في كل أطواره وعلى آله وأصحابه يا نور. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء
الأحياء منهم والأموات، ونخص خصوصا يا الله بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى أرواح والدينا المذكور يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم يا الله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ورب اغفر لمشايخنا يا الله ولأستاذنا ولأساتذتنا واستر عيوبنا واستر عيوب والدينا واستر عيوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا يا الله ولا تعسر لنا، ربنا تمن بالخير واقض كل حاجاتنا يا الله ببركة الفاتحة، واستجب دعاءنا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك يا الله آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل. Bapak Ibu jemaah pengajian Rumah Tahfiz Jawa Tengah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya kajian kita pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Al Ustaz Andi Saputra SPD. Alhamdulillah juga beliau sudah bersama kita. Langsung saja kepada Al Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam hari Sinayan kapasa baso sia apa-apa jo ibu-ibu nan menjawab salam ambo doakan masuk sarugo. Amin ya rabbal alamin. Ketika seseorang mengucapkan salam dan dia menjawabnya assalamualaikum waalaikumsalam, ketika dia menjawab waalaikumsalam dia mendapatkan 10 kebaikan.
Ketika orang mengucapkan salam kemudian kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullah, kita sudah mendapatkan 20 kebaikan. Dan ketika ada orang yang mengucapkan salam, kita jawab dengan lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Tagisinan kanaiak kasinggung dan katurun ambu ketek mudo matah pandape alun bara. Bau mua setahun jagung badarah setapuak pinang. Jika ada salah nanti dalam penyampaian, ambo lebih dahulu meminta maaf kepada kita bersama. Bakiro bapak-bapak ibu-ibu, boleh dimaafkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ambo hormati, pertama kepada pengurus Majlis Taklim Rumah Tahfiz Jawana. Kemudian yang ambo hormati niniak mama alim ulama cadiak pandai dalam nagari, kampai tampe batanyo kapulang minta pitih balanjo. Salah bu? Kampai tampe batanyo kapulang tampe babarito. Ibarat kayu koto, ibarat kayu gadang di tengah koto, daun tampe bata dua, urek tampe duduk batang tampe basanda. Kemudian kepada barisan bundo kanduang, bu, karena keistimewaan perempuan ko disabuian namanya di dalam Al-Quran. Surah apa namanya? Surah An-Nisa. Bundo kandung limpapeh rumah nan gadang, kaundong-undong kasarugo kapanji ke Madinah. Pandai batenggang dinan tidak, pandai baputa dinan sampi. Dek pandainya bundo kandung batenggang dinan tidak, satitiak santan dikuali, masak randang seikua kabau. Kok diraso jo masak nasi, makan orang sa sungai puanya. Kok diraso jo raso gulai, 3 musim alam jo lupa leh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Suatu ketika Bapak Ibu, Nabi melewati sebuah perkampungan. Kalau di zaman Nabi dulu Bapak Ibu, jarak rumah ke rumah sangatlah jauh. Lewat Nabi di sebuah perkampungan, ketika Nabi lewat ada suara, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Macam lihat Nabi ke muka tidak ada orang, macam lihat Nabi ke lapang, ke belakang tak ada orang. Macam lihat Nabi ke kida, tidak ada orang. Macam lihat Nabi ke suuk, tidak ada orang. Melangkah Nabi balik Bapak Ibu, baru beberapa langkah tak dengar suara balik, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Macam lihat Nabi ke muka, macam lihat Nabi ke belakang, macam lihat Nabi ke kida, macam lihat Nabi ke suuk. Indak jua tu. Lanjut Nabi baru selangkah tak dengar beliau, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah.
ternyata Bapak Ibu yang bersolawat tadi kerikil-kerikil, batu-batu, ranting-ranting, daun-daun kayu bersolawat kepada Nabi karena cinta kepada Nabi. Lalu bagaimana dengan kita umatnya mengaku cinta kepada Nabi, ketika disebutkan nama Nabi terkadang kita lengah bersalawat kepadanya? Bu, lai wak cinta ke Nabi? Lai sabana itu. Tanda cinta ada dua. Yang pertama, sering menyebut nama orang yang kita cintai. Yang kedua, sering kita ingat orang-orang yang kita cintai. Mungkin ibu-ibu masih muda dulu, atau bapak masih muda dulu, kok lai suku kalawan jenis pasti tak kana-kana taruh. Kok ada orang menyebut nama tersirat darah di dado? Kenapa awak suka ke orang tu? Awak cinta ke orang tu? Mari itu pula Bapak Ibu, kalau awak mengaku cinta kepada Nabi, seberapa sering kita ingat kepada Nabi, seberapa sering kita menyebutnya, berselawat kepada Nabi. Maka di antara amalan Bapak Ibu yang harus kita rutinkan sesudah solat subuh dan sesudah solat asar, kirimkan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara solawat yang diajarkan Nabi, Allahumma ikun ibu, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ulang sekali lagi Bapak Ibu, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dulang ibu-ibu minimal 10 kali pagi sesudah subuh, 10 kali pagi asar sesudah sembahyang asar. Apa manfaatnya? Guru ambo Bapak Ibu lah berumur lebih 70 tahun, tapi membaca Quran sedang buku iko buah ndak adonyo pakai bantuan dah, ndak adonyo pakai kacamata dah. Bo tanyalah apa rahasianya bu ya? Rahasianya banyak membaca solawat. Dan di antara keberkahan orang yang rajin membaca solawat, terhindar dari sifat didik, terhindar dari sifat palupo. Sebab Bapak Ibu, kalau orang bakal labian sifat luponya, kadang jo nama nak tahu dah. Sia nama berjawab. Kadang lah dia gih makan ditanya alah makan luponya dan makan. Supaya kita terhindar dari penyakit itu Bapak Ibu, berbanyaklah membaca selawat kepada Nabi. Dulu Bapak Ibu, ketika Nabi Adam diturunkan karena kesalahannya, diturunkan ke dunia, sudah banyak minta ampun kepada Allah. Bahkan lebih dari 300 tahun alun jo basuo dengan Siti Hawa le Bapak Ibu. Akhirnya nampak dek Nabi Adam di pintu surga. Sebelah kanan nama Allah, sebelah kiri nama Muhammad. Berarti orang yang bersanding dengan Allah tidak orang sembarangan. Berarti orang yang bersanding namanya dengan Allah, orang ini orang istimewa. Jadi bersalawatlah Nabi Adam tadi kepada Nabi Muhammad. Dia membaca tawassul, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyina nabiyir rahmah ya Muhammad inni atawassalu bika ila rabbi lituqda hajati. Maknanya kurang lebih Bapak Ibu, ya Allah, dengan berkah salawat ini aku bersalawat dengan Nabi Muhammad, kabulkanlah hajat. Maka rahasianya disampaikan guru kita Bapak Ibu. Ko ada anak Bapak Ibu alun jo baswo jodoh lai. Umualah sampai tapi alun jo baswo dah. Atau Bapak Ibu lah baswo jodoh
Surang nio, surang lain tak nio. Apa amalannya Bapak Ibu? Perbanyak membaca solawat. Salah satu khasiat orang yang banyak membaca solawat akan cepat dipertemukan jodohnya. Bapak Ibu yang mati Allah subhanallah ta'ala, dahulu ambo lah pernah mengaji di Seko. 2 kali jo iko. Ambo tanya ibu-ibu, sia yang masih tak kena kaji mo dulu. Ambo ulang balik, ambo ulas saketek Bapak Ibu. Dahulu ambo menyampaikan, datang seorang Yahudi kepada Ali bin Abi Thalib. Sia Ali kobo, khalifah yang keempat. Apa kata Nabi? Aku adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Artinya apa? Sahabat yang paling cerdas di antara sahabat yang empat adalah Ali bin Abi Thalib. Bertanyalah orang Yahudi tadi, wahai Ali, izinkan aku bertanya. Pertanyaan yang pertama, wahai Ali, apa yang wajib dan apa yang lebih wajib di dunia ini? Pertanyaan yang kedua, wahai Ali, apa yang dekat dan apa yang lebih dekat kepada diri kita? Pertanyaan yang ketiga, wahai Ali, apa yang aneh dan apa yang lebih aneh di dunia kau? Yang terakhir, wahai Ali, apa yang baik dan apa yang lebih baik? Kalau ambo tak salah Bapak Ibu, ketika itu cie yang ambo bahas baru. Apa yang wajib dan apa yang lebih wajib. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, ada 1000 ayat perintah dan ada 1000 ayat larangan, dan 1000 laginya adalah ayat halal dan haram, dan yang lainnya ayat-ayat kisah. Di antara ayat perintah surah Al-Isra ayat yang kedua 3, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dengan mengerjakan solat 5 waktu. Bapak Ibu yang mati Allah subhanallah ta'ala, para lu ambo ulang-ulang, solat itu adalah amalan yang tidak bisa kita tunda-tunda. Solat itu adalah amalan yang tidak bisa indak kita kerajukan. Kalau puasa besok Bapak Ibu kok sakit awak atau perempuan sedang menyusui, boleh indak berpuasa. Tetapi kalau solat, bagaimanapun keadaan kita, apapun profesi kita, kita tidak boleh meninggalkan solat. Bapak Ibu, solat ko ambo ibaratkan awak menganggam buku ko Bapak Ibu. Kalau awak indak haji, aman Bapak Ibu. Awak indak zakat, alun sampai piti awak berzakat masih aman Bapak Ibu. Kalau awak indak berpuasa, mungkin sakit Bapak Ibu, masih aman Bapak Ibu. Tapi awak tidak solat Bapak Ibu, mulapian tunjuk mo, habis sadonya Bapak Ibu. Artinya apa? Wajar dikatakan Nabi, amalan yang pertama kali dihisab di akhirat nanti adalah solat. Jika baik solatnya, baik amalan yang lain. Jika bermasalah solatnya, bermasalah pula amalan yang lain. Sering disampaikan guru-guru kita, kalau indak taluk solat tagak, boleh solat duduk. Indak boleh solat duduk, boleh awak berbaring. Ndak taluk berbaring, boleh awak menilantang sebab. Ndak taluk je menilantang, boleh dengan isyarat kelopak mata. Kalau ndak je taluk dah di sembahyang di muka dah. Biasa di belakang imam, sesudah itu di muka imam lepas.
Baik nikmat Allah Subhanahu wa taala, al-wudu'u miftahus solat, as-solahu miftahul jannah. Wudu adalah kuncinya solat dan solat adalah kuncinya surga. Besok di akhirat Bapak Ibu, di calian amalan sedekah orang sebanyak-banyaknya, di calian amal ibadah puasa orang, di calian amal ibadah haji orang, di calian sadonya banyak amalnya. Tapi kalau tidak solat, tidak ada kuncinya Bapak Ibu. Sama ibarat piti awak di dalam ATM, mungkin piti awak ada 100 juta. Itulah amalan puasa, itulah amalan zakat, itulah amalan menyatuni anak yatim. Tetapi awak tidak solat Bapak Ibu, tidak ada pin ATM ko, tidak bisa awak menikmati pitih tadi. Baik Allah Subhanahu wa taala, setelah perintah kepada Allah wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Setiap awak Bapak Ibu belum tentu mempunyai anak. Contohnya ambo dengan Ustaz Imam ada punya anak itu. Tapi ambo yakin awak yang hadir kini pasti punya orang tua. Betul Bu? Kok masih ada orang tua awak, gunakan sebagai jalan tol untuk berbakti kepada, untuk menuju surga. Tetapi kau dah ada orang tua awak lain, didoakan, dikirimkan sedekah yang diamalkan oleh Ustaz kita tadi. Semoga Bapak Ibu doa yang disampaikan tadi, kau angin orang tua awak di dalam kubur, semoga didinginkan Allah. Amin. Kok sedih di dalam kubur, semoga Allah hibur. Amin. Baik mata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua Allah pai Bapak Ibu, pertama didoakan, yang kedua kirimkan pahala sedekah, niatkan untuk orang tua kita. Kemudian Bapak Ibu sambung silaturahim dengan awak beradik kakak. Jangan sampai Bapak Ibu meninggal orang tua awak putus tali silaturahim. Meninggal orang tua awak indak basa pun adik kakak. La yadkhulul jannah khati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Artinya apa Bapak Ibu? Masuk neraka. Tampaknya di neraka kecek Nabi orang yang memutuskan tali silaturahim. Setiap yang dikatakan Nabi Bapak Ibu itu wahyu Allah. Kalau semua wahyu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah engkar terhadap janjinya. Dan apa yang lebih wajib, meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya. Kita wajib puasa Bapak Ibu, dan yang lebih wajib meninggalkan semua yang membatalkan puasa, dan yang lebih wajib meninggalkan semua pekerjaan yang merusak pahala puasa. Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, apa buah dari puasa? La'allakum tattaqun. Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu tanda orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan mengatakan yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan percaya ada hari kiamat, inilah yang takwa. Orang yang bertakwa pasti mengatakan yang baik-baik. Kalau tidak bisa aw liyasmut, anca awak anu Bapak Ibu. Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala, sebab lidah ko Bapak Ibu memang ndak batulang, tapi kok dapat kerana lidah berpuluh tahun sakitnya ada nilang. Bahkan ada orang apa kacanya Bu, sampai mati indak ambu maafkan. Kenapa? Karena bahayanya lidah. Bapak Ibu yang mata Allah Subhanahu wa taala, maka ikolah misi kita di dalam kehidupan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan mengajak orang lain untuk meninggalkan keburukan, mulai dari keluarga awak. Ajak anak awak sembahyang,
ajak cucu awak sembayang, ajak ka surau, ajak membaca Al-Quran. Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama patang yang hamba bahas. Lanjut kita tiga lagi. Yang kedua, apa yang dakik dan apa yang lebih dakik kawak. Yang dakik adalah hari kiamat. Lah banyak tanda-tandanya Bapak Ibu. Ulama lah banyak meninggal. Orang alim-alim sudah banyak dipanggil Allah. Bencana terjadi di mana-mana. Yang tak mungkin dulu terjadi, kinilah terjadi. Heran awak kini Bapak Ibu. Ada seorang kakek yang memperkosa cucunya, ada seorang ayah yang memperkosa anaknya, bahkan sampai hamil Bapak Ibu. Yang tidak mungkin dulu terjadi, kinilah mungkin terjadi. Itu tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Tapi bila waktunya awak tak tahu Bapak Ibu. Yang jelas hari kiamat akan terjadi. Dan percaya kepada hari kiamat salah satu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini kan negara awak kacau Bapak Ibu. Korupsi di mana-mana. Bahkan lawi awak patang Bapak Ibu lah di sertifikat dan diorang. Lah nyopaga lawi awak. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena tidak kenal dengan Allah, karena tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang lebih dakik kawak? Yang lebih dakik adalah kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini awaklah berada di bulan Sya'ban. Tanggal berapa kini? 21 Sya'ban. Kurang lebih 8 hari lagi awak bertemu dengan bulan puasa. Entahkah itu bulan puasa yang terakhir, wallahu a'lam. Tetapi Bapak Ibu, kalau Allah sampaikan umur kita nanti di bulan Ramadan, anggap itu bulan Ramadan yang terakhir. Sama awak dengan solat Bapak Ibu. Ba aku mangko sampai awak khusyuk solat, anggap itu solat awak yang terakhir. Contoh Bapak Ibu, abeko awak solat maghrib. Sebelum kita takbir Bapak Ibu, anggap itu solat kita yang terakhir. Pasti awak kusuk Bapak Ibu. Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kematian dekat kepada kita? Awak indak tahu bila waktunya. Antah ko beko, antah ko bisu. Nyo Bapak Ibu, hidup awak ko ibaratkan lampu dama yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyaknya sudah habis, nantinya padam sendiri. Begitu juga dengan orang yang ceramah ini ko Bapak Ibu. Ko dia ada minyak ko Ibu. Ko habis minyak padam surang sele Ibu. Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Musa al-Qisah Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki di siang hari didatangi seorang laki-laki juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanya, apa tujuan engkau Tuan? Yang pertama untuk bertamu, yang kedua untuk mencabut nyawa engkau. Yang datang kau siapa? Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, yang memisahkan kita dengan dunia ini, yang memisahkan kita dengan anak istri kita, yang memisahkan kita dengan suami kita. Dek cadik laki-laki tadi Bu, apa keceknya? Kan engkau pertama bertamu. Mau tanya, mulai boleh ditunda dulu agak setahun. Anak ambo alun tamat sekolah leh. Anak ambo alun menikah leh. Apa kecek malaikat? Oh, tidak bisa, karena catatan namamu pertama kali di atas. Nyobu.
Kalau orang lah sampai aja Bapak Ibu, namanya paling pertama kali di atas, itu dicabut di malaikat. Tidak bisa, karena nama engkau paling pertama kali di atas. Dan nyoca dia bu, kan tujuan engkau pertama tadi bertamu. Kini aku ingin melayani engkau, buat kopi manis lawak dulu. Painyo ke belakang bu, laki-laki tadi bu, nyo kacau kopi je gulu, nyo masuk na yangi sedang mengacau-ngacau tadi pak, nyo masuk nubek lalu. Nyo masuk nubek lalu, nyo hidangkan ke malaikat, diminum malaikat, tak lalu malaikat tadi bu. Dengar bu, tak lalu malaikat tadi. Setelah beberapa minit, tak jago malaikat tadi. Tak jago malaikat tadi, yo terima kasih banyak bana ke engkau. Sebanyak kau orang yang nambo cabut nyawa, ndak ada pernah menawarkan ayam manis dot. Dan kini ambo hutang budi kepada engkau Tuhan. Ambo ingin balas budi. Biasanya ambo cabut dari atas, dan sekali kini biar ambo cabut dari bawah. Maknanya apa Bapak Ibu? Bagaimanapun kita lari dari kematian, kematian akan datang kepada kita. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kematian akan mencarimu dimanapun engkau berada, walaupun engkau bersembunyi di benteng yang sangat kokoh. Dan Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa yang aneh dan apa yang lebih aneh. Yang aneh adalah dunia. Dunia ini adalah harta. Karena harta banyak putus tali silaturahim. Karena harta banyak orang yang berbohong. Karena harta banyak orang bunuh membunuh. Karena harta banyak orang bacakak Bapak Ibu. Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah dunia. Aneh. Tapi ingat Bapak Ibu, walaupun dunia berada di dalam genggaman kita, kalau awaklah mati, sadonyo ditinggal. Jangan nutu awak, jangan tanah awak, nan di badan awak Bapak Ibu dibuka orang. Kok meninggal awak Bapak Ibu? Amih ibu di tangan dibuka orang bu. Subang dibuka orang. Kaluang dibuka orang. Atau ada gigi pelasunan amih, terlampau kayunya amih gigi pelasunya dibuka orang Bapak Ibu. Semuanya kita tinggalkan kecuali ada amal ibadah yang kita lakukan, kecuali ada sedekah yang kita berikan selama di dunia. Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang lebih aneh? Orang yang mencintai dunia berkelebihan. Karena dunia tinggal sembahyang. Karena dunia putus tali silaturahim. Ingat Bapak Ibu, dunia untuk kita, kita bukan untuk dunia. Mulangi, dunia untuk kita, kita bukan untuk dunia. Kenapa dunia untuk kita? Kita butuh dunia. Kan tilakung ibu ku babali je pitih. Mik nak pakai ko ibu babali dengan pitih. Tetapi dunia bukan dunia untuk kita, kita bukan untuk dunia. Bara banyak Bapak Ibu orang menyangkau dirinya untuk dunia. Siang malam pagi petang mencari pitih, tetapi lalai terhadap perintah Allah. Kemudian yang terakhir, apa yang berat dan apa yang lebih berat. Yang berat adalah kuburan. Kenapa kuburan berat? Kuburan rumah masa depan kita. Rumah masa kini Bapak Ibu nanawa unyi, ada fasilitas, ada lampu, ada kawan awak. Tetapi rumah masa depan kita adalah kuburan. Bu, ala panah jadi kuburan.
Mencaliak liang lahat tu lah bu. Sampi atau lapang? Allah lah sampi, tidak ada cahaya kalam. Allah lah sampi kalam. Allah lah kalam awak suram di dalam. Sampai bila? Sampai hari kiamat, sampai hari berbangkit. Maka Bapak Ibu, setiap para sahabat Utsman melewati perkuburan dengan para sahabatnya, menangis Utsman saja jadi. Keluar ia mata sampai basah janggui. Eran sahabat, wahai Utsman, engkau telah tahu bagaimana sakitnya siksaan neraka, tetapi engkau tidak pernah menangis. Lalu mengapa setiap kita lewat di perkuburan engkau menangis sejadi-jadinya sampai air matamu membasahi janggutmu? Apa kata Utsman? Ketahuilah para sahabat, kuburan adalah terminal yang pertama yang menentukan kita bahagia atau sengsaranya di terminal-terminal selanjutnya. Kalau seseorang Bapak Ibu selamat di dalam kubur, di alam kubur, pertanda dia selamat di padang mahsyar. Kalau seseorang selamat di padang mahsyar, pertanda orang itu selamat di titian Shiratal Mustaqim. Kalau seorang selamat di titian Shiratal Mustaqim, pertanda surga sudah menanti. Namun sebaliknya kata Utsman, kalau seseorang itu sudah sengsara di dalam kubur, disiksa di dalam kubur, merasai di dalam kubur. Salah satu Bapak Ibu, azab orang yang meninggalkan solat, kalau dia tidak bertobat sampai mati, Allah datangkan ular yang bernama Suja'ul Aqro. Panjang ulako 1 hari perjalanan. Ulako mempunyai kuku dari besi dan tembaga. Ulako kok mengecek bu, suaranya bunyi patuh. Apa kecek ular tu? Dalam riwayat diceritakan, aku diutus oleh Tuhanmu untuk mengazab engkau karena engkau meninggalkan solat subuh. Sekali dicakar ular tu, tabanam 70 hektar ke bawah. Baik kata Allah Subhanahu wa taala, tabanam di bangkian baliak, tabanam di bangkian baliak sampai solat zuhur. Ambo yakin awak yang hadir kini lah tajago solat 5 waktu. Tapi mungkin anak bujang awak adun sembayang leh. Kok laibana sembayang maghrib, sembayang isya, kok subuh tinggal. Mungkin awak lah sembayang Bapak Ibu, mungkin anak gadis awak dan sembayang lah Bapak Ibu. Bapak Ibu dimana Allah Subhanahu wa taala, kok sayang kana awak Bapak Ibu. Bu, awak ingin masuk sarugo sugang-sugang atau jo anak-anak awak, jo keluarga awak? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu amalannya menjaga solat 5 waktu sehari semalam. Baik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang lebih berat? Yang lebih berat adalah orang yang masuk kubur tanpa persiapan. Orang yang masuk kubur tanpa amal ibadah. Baik mata Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kok batamu awak Bapak Ibu anggap itu Ramadan yang terakhir. Ulama-ulama dulu Bapak Ibu, 6 bulan sebelum Ramadan inilah berdoa semoga disampaikan umurnya di bulan Ramadan. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan mengharap dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu.
Artinya apa? Kalau amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu, kita mesti tidak saja paham dengan yang tersurat, tetapi ada di balik ayat-ayat yang tersurat ada pesan-pesan yang tersirat, bahkan ada yang tersurut. Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, yang berbahas adalah satu surah dari ayat Al-Quran, surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu dzul fadlil azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah, wahai orang-orang yang percaya ada kehidupan setelah mati, wahai orang-orang yang percaya setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan walaupun sebesar biji zarrah akan dibalas dengan kebaikan, dan keburukan walaupun sebesar biji zarrah sagadang bijo bayam akan dibalas dengan keburukan. Apa nan awak tanam, itu nan akan awak tunai. Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala, kita kembali perhatikan surah Al-Anfal ayat 29 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa, Bu? Takut kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya, meninggalkan semua yang dilarangnya. Kerajuan surah, tinggalan taga. Bapak Ibu minta Allah Subhanahu wa taala, sebutlah apapun bentuk ketaatan, mulai dari awak solat, mulai awak insya-Allah SWT puasa, baik ketaatan yang wajib maupun ketaatan yang sunnah. Wa muti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, salah satu ayat surah Al-Anfal tadi diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa katanya? Man wajada, siapa yang mendapat samarota amalihi, siapa yang mendapat samaroh, artinya adalah buah. Kita ulang lihat Bapak Ibu. Man wajada samarota, siapa yang mendapatkan buah amalihi, amalnya di dunia, fahuwa dalilun, maka itu isyarat, maka itu pertanda ala wujudil kubuli ajila. Siapa yang mendapatkan buah ketaatan, siapa yang mendapatkan buah amalnya di dunia, itu pertanda diterimanya amalnya di dunia. Baik Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah. Salah satu bukti takwa Bapak Ibu
awak mengerajukan sumayang 5 waktu. Yaj'al lakum furqona, Allah akan menjadikan untukmu furqan. Apa arti furqan, Bu? Pembeda. Jadi Bapak Ibu, kalau seseorang mendapatkan buah ketaatannya di dunia, itu pertanda di akhirat diterima amal-amalnya yang dikerjakan di dunia. In tattaqullaha yaj'al lakum, Allah akan menjadikan untukmu pembeda. Ibarat radar Bapak Ibu, Allah hadirkan pembeda di hati awak. Ada namanya radar, sehingga awak tahu ma yang hak, ma yang batil, manan halal, manan haram, manan punya awak, manan punya orang. Bapak Ibu rahmati Allah subhanallah ta'ala, mungkin di musim-musim pilkada dulu Bapak Ibu, mungkin ada orang datang-datang ke rumah awak. Kau di tampek lain Bapak Ibu, ada namanya Tek Ros. Menjalang kau ada namanya Bu, kau hanya kesamaan saja. Ada nama orang kau Tek Ros. Jadi nama etek kau datang orang magiah amplop. Bara sekeluarga ada 7 orang. Dia giah 200 ci amplop. 200 kali 7 berapa? 1 juta sampai 100. Dia giah batanyo Tek Ros tadi. Pitih apa kau? Tarimo melah. Tapi pilih kau besok ya. Pakai tapi Bu, tapi pilih kau besok ya. Apa Tek Ros tadi? Ambolah do pilihan Bu. Tarimo selah. Baik Bu mata Allah Subhanahu wa taala. Kok meretu kejadian kau ibu-ibu nan hadir kini, jawab bapak kini. Ada orang datang kawak magiah pitih, mungkin lebih dari 200 tadi, 500 isinya ti amplop kali 10 kali lebu 5 juta ti Bu ya. Tapi tujuan ada keceknya, pilih kau besok, pilih kau nombor kau. Mau tanya dulu, ibu tarimo atau ibu tulak? Bolang pada ibu tarimo, ibu tulak. Lain sebenarnya Bu, lain sebenarnya Bu ya. Kalau ibu tolak, bersyukurlah ibu kepada Allah. Berarti Allah hadirkan furqan di hati kita. Allah hadirkan pembeda di hati kita. Awak mangko nak menerima, awak pertanyakan, ini uang apa? Apakah sedekah? Apakah infak? Atau uang sogok? Kalau golput itu lain pembahasannya Bu. Besok bahas. Kalau seandainya Bapak Ibu, ketika itu ada orang yang datang magiah serupa itu, ibu tolak, bersyukur kepada Allah. Berarti Allah hadirkan furqan di hati kita, pembeda di hati kita. Bapak Ibu rahmati Allah subhanallah ta'ala. Kemudian apa buah dari kita solat? Bu, apa kira-kira buahnya Bu? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah perbuatan keji dan munkar. Mangko jangan heran Bu, sumbayang lain 80 tahun sumbayang, 80 tahun puasa, tapi perangai ndak ada berubah. Sumbayang lain taruh, tapi lidahnya menyakit orang taruh. Sumbayang lain, tapi mengecek orang taruh. Jangan heran Bu, berarti solatnya belum berbuah. Awak sujud Bapak Ibu, tadi kan awak solat asar sujud Bu. Apa dari buah sujud Bu? Buah dari sujud adalah Bapak Ibu,
hilangnya kesombongan diganti dengan ketawaduan. Apa buahnya, Bu? Hilangnya kesombongan di diri kita, muncul ketawaduan. Bu, ko kan kepala ko bahrago, Bu. Kok badan awak dia wai orang diam sewa, Bu. Tapi kok kepala amuh badaram dia, Bu. Abu bercakap, Bu. Sebab kepala sangat baharago. Tetapi di dalam solat yang paling baharago ko di mana letaknya, Bu? Satantang dengan kaki awak. Menandakan solat mengajarkan buah solat adalah, buah sujud adalah hilangnya sifat kesombongan. Banyak macam orang sombong, Bu. Ada sombong dengan pangkatnya. Kalau orang banyak sombong dengan pangkatnya, Bapak Ibu, yang hitam bisa menjadi putih, yang putih bisa menjadi hitam. Kadanglah jalih-jalih hitam bisa diputihan. Dek banyak haratonya, Pak. Ada orang sombong dengan pangkat, ada orang sombong dengan harta, ada orang sombong dengan cantiknya, ada orang sombong dengan gagah. Bahkan orang sombong tidak kenal dengan Allah. Kalau orang kenal dengan Allah, Bapak Ibu, di dunia aku sadonya, Bu, maka tidak ada kerusakan. Tidak ada kerusakan di bumi ini. Surah Az-Zariyat, Bapak Ibu, ayat yang ke-56 tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata. Namun makna lainnya, Bapak Ibu, ada seorang ulama yang memaknai ayat ini, yang menafsirkan ayat ini, yang bernama As-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa makna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun tadi? Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengenal. Kalau awak kenal dengan Allah, Bu, pasti awak taat kepada Allah. Awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kok orang paham, Bu, yang magih rasaki itu Allah, maka tidak ada dia sombong dengan hartanya. Kok orang paham, Bapak Ibu, yang memberi pangkat itu Allah, maka dia tidak akan sombong dengan pangkatnya. Kalau orang tahu, Bu, cantik dengan gagahnya itu Allah yang menjadikan, maka dia tidak akan sombong dengan rupanya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang kenal dengan Allah, dia akan takut bermaksiat, karena dia yakin Allah Maha Basir. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah melihatmu dimanapun engkau berada. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, maka penting kita belajar ilmu tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh saya menyarankan, Bapak Ibu, setiap pengajian buat kurikulum. Mungkin ada kajian tauhid, ada kajian fikih. Kita utamakan dahulu ilmu tauhid ini. Setiap mukallaf, kita balik berakal orang Islam, dia wajib mempelajari 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Yang kedua ilmu fikih, ilmu cara beribadah. Yang ketiga ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan heran, Bapak Ibu, rusak pendidikan sekarang. Yang lalah terjadi, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lah mencari berita juga, seorang guru agama, seorang guru agama menjadikan muridnya pelampiasan nafsunya selama 2 tahun. Padahal guru agama. Apa sebab? Banyak orang yang belajar agama tetapi tidak kenal dengan Allah. Di Makassar, Bapak Ibu, doktor agama, apa kerjanya? Mencetak pitih palsu. Dah, Ibu? Apa sebab? Karena tidak kenal dengan Allah. Bapak Ibu, Allah subhanahu wa ta'ala,
Maka disebutkan di dalam surah Muhammad ayat yang ke-7, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka setiap orang lahir ke dunia ini Bapak Ibu, lahir cucu Bapak Ibu, lahir anak, tugas barik seorang ibu, tugas barik seorang ayah tidak hanya memberikan nafkah. Tugas barik seorang mama tidak hanya melindungi kemenakannya, tetapi tugas bariknya bagaimana mengenalkan anak ini kepada siapa? Kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang takwa, dia taat di dunia, Allah perlihatkan buahnya. Apa buahnya tadi, Bu? Buahnya yang pertama, Allah hadirkan pembeda di hati kita. Kemudian wa yukaffir ankum sayiatikum, dan Allah hapus kesalahan-kesalahanmu. Bu, kok awak tanya Bu, jujur-jujur awak Bu, baca min awak kadiri awak masing-masing. Mungkin termasuk ambos pribadi Bu, mungkin lebih banyak awak melakukan dosa daripada pahala. Kok jujur-jujur awak ke diri awak? Lebih banyak awak durhaka kepada Allah daripada taat kepada Allah. Tetapi kalau awak iringi dengan takwa, awak iringi dengan takwa, maka takwa tadi akan menghapus dosa-dosa awak, menghapus dosa-dosa awak, kesalahan awak di dunia. Apa buahnya, Bu? Buahnya ditunda awak dari azab Allah. Ditunda awak dari azab Allah. Bapak Ibu, air lautan Bapak Ibu di dalam hadis kudusi, air laut yang ada di padang tu Bu, dia dalam hadis kudusi diterangkan 3 kalinya minta kadarik Bu. 3 kalinya sehari semalam minta kadarik, ya Allah izinkan aku meluap. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa orang itu. Maka Bapak Ibu, apa tamingnya Bapak Ibu? Tamingnya orang-orang yang rajin beristighfar. Makalah salah satu Bu, amal yang harus kita rutini, banyak-banyaklah membaca istighfar 100 kali pagi, 100 kali petang. Caranya boleh istighfar kau membekas ke diri awak. Awak istighfarkan lidah awak karena dosa lidah awak. Awak istighfarkan mata awak karena dosa mata awak. Mungkin lebih banyak awak mencari keburukan orang lain daripada kebaikan orang lain. Diistighfarkan pikiran awak. Kadang banyak awak buruk sangka ke Allah. Diistighfarkan tangan awak, mungkin banyak awak salah jangkau. Diistighfarkan kaki awak, mungkin awak banyak salah langkah. Kalau betul-betul dari hati Bapak Ibu, titik air mata Bapak Ibu, kalau titik air mata datang ketenangan, berarti pertanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala, wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Yang pertama, Allah hapus kesalahan kita, kemudian wa yaghfir lakum. Apa asal wa yaghfir lakum Bu? Asalnya ghafaro. Apa arti ghafaro? Menutup. Bu, kalau rumah awak lah buruk, oto awak lah buruk, kalau ingin awak rancak balik, dipalih dulu, diapih dulu nak, diapih dulu, mode tulo to awak. Kalau to lah buruk Bu, ingin menukar warnanya Bu, dipalih dulu. Sudah dipalih, didompol Bu, setelah didompol baru dicat Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita Bapak Ibu. Kalau Allah sampai aja awak Bapak Ibu, sampai aja awak ditutup mata awak ada orang, dimandian awak, dikapani, setelah dikapani Bapak Ibu dibawa awak ke masjid, setelah dibawa ke masjid
disemayangkan sampai takbir, sudah disemayangkan sampai takbir, diantarkan ke tempat peristirahatan awak yang terakhir. Cie yang wah Arab deh bu, wa yaghfir lakum, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau orang dalam persidangan bu, contoh ada seseorang maliang tatangkuk bu. Kalau tangkuk seorang maliang ditangkuk oleh polisi, di sidang ditetapkan seorang sebagai terdakwa. Terdakwa bu, kalau orang maliang tadi sudah ditetapkan sebagai terdakwa, bah kira-kira detak jantungnya bu normal atau capek bu? Capek bu. Begitu ibaratnya orang yang melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa di dunia tidak akan pernah tenang hatinya. Walaupun orang mencilok tu bu, tidak tatangkuk bu, tapi gelisah. Walaupun ada seseorang dia membunuh orang lain, tetapi tidak tatangkuk bu, tapi gelisah. Kau menjadu Allah Subhanahu wa taala, maka wajar Allah sampaikan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, hanyalah dengan berzikir mengingat Allah hati akan tenang. Lah mati kita Bapak Ibu, lah dikubur orang tadi Bapak Ibu, cia yang kita harapkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Balik ke orang terdakwa tadi Bapak Ibu, kalau ada orang maliang ditangkuk terdakwa rusuhnya bu, lah ditetapkan terdakwa, dinaikkan status menjadi tersangka, tetapi Bapak Ibu tiba-tiba hakim memutuskan di SP3-an ditutui kasus, pasti bu sanang hati orang yang maliang tadi. Tidak ada bu kesenangan, tidak ada kebahagiaan bu ketika awak mati di pengadilan Allah, diampunkan dosa kita, ditutup dosa kita, sarugolah menanti. Dunia tempat kita beramal, surga tempat kembalinya orang yang taat kepada Allah, dan neraka tempat kembalinya orang yang durhaka kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.